আজি किंतु आज ईश्वरंकर वाक्यरू आमे अल्प विषय चिंता करिबा आममानकू आमे अध्ययन करिबा आजिर चिंता निमंते गणना पुस्तक तार 17 अध्याय 6 पद एवं 7 पद जहाँकि आमानकू जदि कोनसी भाई किबा भौणी पढ़ी आमानक समस्तक पाए शुणेबे गणना पुस्तक तार 17 अध्याय 6 एवं 7 पद। एथिरे मूसा इस्राएल सन्तानगण को कहते सेमानंकर अध्यक्ष समस्ते आपण आपण पितृगृह अनुसार प्रत्येक अध्यक्ष निमंते एक एक जष्टि एही रूपे 12 जष्टि तांको देले। पुणी हारणंकर जष्टि सेमानकर जष्टि सकलर मध्यरे थिला। तहु मूसा साक्ष्य तंबुरे सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे सही समस्त जष्टि रखिले। एथि उतारे आर दिन मूसा साक्ष्य तंबुरे प्रवेश कले। आउ देख लेवी गृह निमंते थिबा हारणंकर जष्टि अंकुरित होइअछि। पुणी अंकुर बाहर हैला, पुष्प फुटिला ओ पको बादाम फलिला। तेबे मूसा बहुत धन्यवाद भौणी सुंदर भाव आमको पढ़ी शुणेले प्रभुंकर वाक्य जहाँ इस्राएल लोक माने जेते बेले मिस्र देशरु जेते बेले बाहर ही आसिले आ से माने अब्राहम को ठारू आरंभ करी विभिन्न भाव रे जेते बेले से मानकर जीवन से माने अनेक लीडर मानक सहित नेता मानकर सहित जाजक मानकर सहित जेते बेले से माने मिस्र देशरु बाहरिले मिस्र देशरु बाहरिला हैला परे ईश्वरंकर कार्य सेवा उपासना करिबा पाई लोक मानकू कौन कले प्रभु मनोनीत कले। तो सेई टाइम रो कथा को जेते बेले माने देखु गणना पुस्तक रे हारणंकर जष्टि विषय रे अल्प समय माने चिंता करबा आज हारणंकर जष्टि ताहा मानकू कौन शिक्षा दिए। हारणंकर जष्टि आमानंकर गोटे ख्रीष्टीय जीवन पाई शिक्षा कौन अटे। हारणंकर पल्लवित हेइथिबा जष्टि जहाँकि पल्लवित होइतला माने पढ़िलु 8 पदरे जे हारणंकर जष्टि कौन हैला आउ पल्लवित होइछि। तो प्रभुंक सम्मुख रे अनेक जष्टि थिला से जष्टि मानक भितरु गोटिए जष्टि को फलवान हेबार आमे देखुछु जहाँ हारणंकर जष्टि। हारणंकर पल्लवित जष्टि एक ख्रीष्टीय जीवन निमंते उपकार एक पल्लवित ख्रीस्टियान पाए हारणंकर जष्टि पल्लवित हेबारु माने शिक्षा पाउछु एठी जे हारणंकर जष्टि कोन हिछि पल्लवित हिछि काहे कि जदि आपण माने केते बेले अध्ययन करिवे 16 अध्याय रे जेते बेले गणना 16 अध्याय रे हारण को प्रभु कौन करथिले जणे हारण जणे सुवक्ता थिले। यात्रा पुस्तक जेते पढ़िबे हारण जणे सुवक्ता थिले सदा प्रभुंक ठारू अधिकार प्राप्त से याजकत्व कार्य करिबा पई से हारण एवं ताकर पुत्र माने ए समस्त जेते बेले ईश्वरक ठारू मनोनीत एमाने जेते बेले याजकत्व कार्य करूछंती एमानकर विरुद्ध रे प्राय 250 जन एकाठी मेलिले एवं मूसांक निकट को आसी 16 अध्याय जेते बेले पढ़िबे मूसांक निकट को आसी कहउछंती जे आपण माने कोन पवित्र आमे भी पवित्र आपण कोन मनोनीत आमे मध्य मनोनीत आपण माने काहे कि उन्नत होउछंती आपण माने काहे कि समस्त कार्य रे हस्तक्षेप करूछंती आपण माने काहे कि समस्त विषय आपण माने ही नउछंती सबु सम्मान सबु प्रकार रो विषय आपण माने खाली नउछंती आमे भी से 12 गोष्ठी मध्य रे अछु। ते लिखा जाय कोरह संतान गण माने से गणना पुस्तक 16 अध्याय रे लिखा जाय कोरह दाथन एवं अबिराम रो केतेक लोक एकाठी होई 250 जन को से माने एकाठी कले एवं मूसांक पाखकु जाई कहउछंती
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁନି? ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ବି ପବିତ୍ର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ମୂଷା କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରାଯିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ଆମେ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଢେଇକି ନଉଛୁ, ଏବେ ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କର, 12 ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାନେ ଯଷ୍ଟି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେ ଯଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ନାଁ ଲେଖିବ। ନପ୍ତାଲି, ସବୁଲନ, ଯେକୌଣସି ଲେବି ବଂଶ, ଆସେର ବଂଶ, ଯେତେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ସମସ୍ତ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯଷ୍ଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ସେ ଯଷ୍ଟିରେ ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେ ଯଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି କଣ କରିବ? ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ କଣ କରିବ? ରଖିବ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସେ ପଲ୍ଲବିତ ହବ, ସେ ଚୟନ ହବ। ତ ମୂଷା କଣ କଲେ? ତାର ଆର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କଲେ, ସମସ୍ତ ଯଷ୍ଟିର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କଲେ, ଅନେକ ମାନେ ସେ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତ ସବୁ ଯଷ୍ଟି ବା 12 ଯଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲା, ଆମେ 8 ପଦ ପଢିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 17 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଲେବି ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ହାରୁଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନରେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟି କଣ କରିଛନ୍ତି? ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ହାରୁଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି। ସବୁ 11 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ଦେଖୁଛୁ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟି କଣ ହେଇଛି? ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଦରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା, କିଏ ମତେ ଛୁଇଁଲା? ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛୁଇଁଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମତେ ଜଣେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ମତେ ଜଣେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି? এই ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାରୁଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାରୁଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ, କୌଣସି ହିଂସା, ଛଳ, କପଟ, ନିନ୍ଦା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ ଭୁଲ ତା ବିଷୟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ, ବିଦ୍ରୋହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କରି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ମନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନମ୍ର, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନିଷ୍ପାପ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ଥିଲେ, କୌଣସି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୁଖକୁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯଷ୍ଟି ସେଦିନ କଣ ହେଲା? ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଯଷ୍ଟି? ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ,
आपण मान निकट में रखा चाहे। जो हारणकर जष्टि से 8 पद देखिलु जष्टिर जिते गोटे दिन कौन थिला जष्टि थिला गोटे दिन जष्टि थिला जष्टि आकार रे प्रभु सम्मुख को गले किंतु गोटे दिन पर हारणकर जष्टिर रूप बदली जाइछि। ईश्वरकर सम्मुख रे ईश्वरकर साक्षात रे जो व्यक्ति एक पवित्र भाव रे एक नम्र भाव रे एक सरल भाव रे जते बेले ईश्वर को सानिध्य मध्य को जाए प्रभु तार जीवन को स्पर्श कर दियो तार जीवन को पल्लवित कर दियंती तार जीवन को अंकुरित कर दियंती। एक अंकुरित होथिबार जष्टि को मूसा से दिन देखि आश्चर्य होचंती। एक जष्टि की प्रकार भाव रे फल उत्पन्न करि पारे एक जष्टि की प्रकार फूल फल रे भरपूर हे पारे। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एक आश्चर्यर विषय मु बारंबार से विषय को पढुची। गोटे सुखिला जष्टि गोटे दिन भितर कौन है अंकुरित होइछि तार रूप परिवर्तन तार सौंदर्य परिवर्तन। जो व्यक्ति ईश्वरंकर सानिध्य रे पवित्र सहकारे एक नम्र भाव रे जे जीवन काटिबो प्रभु तार जीवन को केते कठिन हेउ बरंच केते काठ हेउ बरंच प्रभु ताकू बलवान कर दियंती। प्रभुंकर शक्ति अछि प्रभुंकर सामर्थ्य अछि। एक सुखिला जष्टि को प्रभु से दिन फलवान वृक्ष भाव रे देखै देले। गोटे दिन कौन सी पोता जाए नहीं कौन सी खत दिया जाए नहीं कौन सी पानी दिया जाए नहीं। आश्चर्यर विषय गोटे सुखिला जष्टि गोटे दिन भितर फल फलुची पत्र फलुची एवं फूल मध्य फलुची। एक ख्रीष्टीय जीवन मध्य से प्रकार जे प्रभुंक निकट रे निजको समर्पण करके नम्र भाव रे प्रभुंक सहित थिबो तार केते सुखिला जीवन हेउ बरंच केते कठिन हेउ बरंच तार समस्या केते कठिन हेउ तार समस्या केते कठिन हेउ प्रभु फलवान कर दियंती। आत्मिक फलवान रे फलवान कर दियंती। तार सौंदर्य परिवर्तन तार रूप परिवर्तन हो जाए। जेते बेले देखो तार कौन होची फूल एक सौंदर्य को बुझाए एक महक को बुझाए पत्र मध्य सौंदर्य को बुझाए फल कौन करे परितृप्तता को बुझाए। गोटे ख्रीष्टीय जीवन मध्य सही प्रकार एक ख्रीष्टीय जीवन मध्य तार जेते बेले परिवर्तन हबो तार कथाबार्तार सौंदर्य तार चालीचलन सौंदर्य तार रूपर परिवर्तन हबो। जेते बेले मूसा 40 दिन 40 रात्रि जेते बेले ईश्वरंकर सम्मुख रे ईश्वरंकर सानिध्य रे जेते बेले पर्वत ऊपर उल्लेई 40 दिन उपवास करिकि आसिला बेलको जेते बेले पर्वत रो उल्लेई आछंती लक्ष लक्ष इस्राएल लोक माने जेते बेले मूसा को देखुचंती आउ तांकर मुख को देखि पारु नाहंती। ए प्रकार उज्जवल ए प्रकार ईश्वरंकर सानिध्य रे ईश्वरंकर उपस्थिति ईश्वरंकर गौरवर जो तेज मूसा को मुख रे देखुचंती कहउछंती आमे मूसा को देखि पारिबो नै कारण ईश्वरंकर उपस्थिति रो उज्जवल तांको पाखरे थिला तांकर मुखर परिवर्तन। इस्राएल लोक माने कहउछंती आमे देखि पारिबोनी आपनकर मुख। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने जो माने ईश्वरंकर सानिध्य भीतर रहंती ना सेमानकर जीवन उज्जवल हो जाए। सेमानकर मुख सेमानकर जीवन ईश्वरंकर गौरवर ज्योति रे ईश्वरंकर सानिध्य ज्योति रे ईश्वरंकर उपस्थिति रे से परिवर्तित हो जाए। जेते बेले साउल राजा जेते बेले सामुएलंक पाखरु अभिषेक पाइला परे जेते बेले गृह को फेरुचंती ईश्वरंकर आत्मा साउलंको आक्रांत कला। जेते बेले साउल परिवर्तित हो गले अन्य लोक परि हो गले एक भविष्यवाणी करी कि भविष्यत वक्ता मानकर गहली रे पसिकी दल रे पसिकी से भविष्यत वक्ता कहले भविष्यवाणी कहले एक परिवर्तन। जो माने कठारे ईश्वरंकर आत्मा आक्रांत कर दिए अन्य लोक परि लिखाई जे प्रथम सामुएल पुस्तक 10 अध्याय 6 7 10 पर्यंत पढ़िबे शिक्षा लिखा जाए जेते बेले साउल को प्रभुंकर आत्मा आक्रांत कला से परिवर्तित होई अन्य लोक परि हेई गले। जेते बेले दाऊद प्रथम सामुएल अध्याय पढ़िबे जेते बेले दाऊद गलियात सहित युद्ध करिबा पई जाउछंती
ସାଉଲ ନିଜେ ଗଲିଆ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଲେ ହେଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭଲରେ ସାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛାଟିଣି ଏବଂ ପଥର 5ଟା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଉଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବନରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅବନର ଏ ପୁଅଟା କିଏ? ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟି କାହାର ପୁଅ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତାକୁ ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦାଉଦ ଗଲେ ସତ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଇଛି। ସାଉଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ଏକ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଫଳବିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ କଠିନ ବିଷୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଫଳବାନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ନିମିଷରେ କରିଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦଶଟି ଗୋଟେ ଗଛ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ କଠିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଶୁଖିଲା ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦେବେ, ପଲ୍ଲବିତ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଗଲା, ଜଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କରିଦେଲେ, ଜଳର ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ତାର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ତାର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ। ଗୋଟେ ଜଳର, ଗୋଟେ ପାଣିକୁ କଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ଟେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, କଲର ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପରି ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟି ପରି, ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌଣସି ଅଙ୍କୁରିତ ହଉନି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଫଳବାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ 11 ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଷ୍ଟି ମାନଙ୍କର ମୁଖ କଣ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଯେ ଯୋଉ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହଉ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ, ସେ ଫଳବାନ ହେବ। ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ହବ, ଯାହାର ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ, ରସରେ ପଲ୍ଲବିତ ହବ, ତେଜରେ ପଲ୍ଲବିତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ଜୀବନକୁ ସେଦିନ ଏକ ଶୁଖିଲା ଜଷ୍ଟିର ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରୋନଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବା, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେଇ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରୋନଙ୍କୁ ବା ମୋସାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନଗଣ ବଚସା ଯେପରି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ରଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆରୋନଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ। ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆରୋନଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କଲୁ, ପଲ୍ଲବିତ କଲୁ, ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଆଉ ଆରୋନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଆରୋନ ନେଇ ନିଜର ତମ୍ବୁରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ଆରୋନ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯଷ୍ଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବ, ଆମ୍ଭର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବ। ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି।
ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯଷ୍ଟିକୁ ରଖାଯାଉଛି। ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନର ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଗଲା। ଏଭ୍ରି 9 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ଥାନ, ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା। ଏକ ସ୍ଥାନ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ଏକ ମେଷ ଖୁଆଡ଼ରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ମେଷ ଖୁଆଡ଼ରୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ? ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭାବରେ ସିଂହାସନ ତାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୋସେଫ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ବିକ୍ରି କରାଇ ଦିଆଗଲା, ମିଶ୍ରର ଦିନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ନିରାଶ ନ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଆମମାନଙ୍କର এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, କେବେ ନିରାଶ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଅ। ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଯେ ପ୍ରକାର ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଦିନ ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାର ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଶୈଦ୍ରକ, ମୈସରକ, ଅବେଦନକ, ଦାନିଏଲ, ଏମାନେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, କେମାନେ ତ ଅଗ୍ନି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ପଦକୁ ରାଜା ଦାରିଆବସ ନବଖୁସନିଶ୍ଚର କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପଦକୁ କଣ କଲେ? ଉନ୍ନତ କଲେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନକୁ, ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର ଯେତେବେଳେ 6ରୁ 14 ପଦ ପଢିବେ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନ। ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ତାହା ରହିଗଲା। ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଦେଇଥିଲେ, ମାନ୍ନା ଅଛି। ଏବଂ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ! ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଯଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ସେ ଆଜିଠୁ ହାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପଢିବେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନ, କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଓବେଦ ଇଦୋମର ଗୃହରେ ଆସିକି ରହିଲା, ଓବେଦ ଇଦୋମର ଗୃହକୁ ଏବଂ ତାର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆରୋନଙ୍କର ହାତରୁ କଣ ଗଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ମୋର ଆତ୍ମିକ ରୂପ କେମିତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହୁଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି? ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି? ମୋର ସ୍ଥାନ ଆଜି, ଦୈନନ୍ଦିନର ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ଥାନରେ, ତୁମର ଚରଣରେ ନା ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟକୁ କ୍ଷେପଣ କରୁଛି? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେକୌଣସି କଠିନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯୋସେଫ
ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ। ତାର ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜସିଂହାସନକୁ, ଗୋଟେ ମେଷଖୁଆଡ଼ରୁ ରାଜସିଂହାସନକୁ, ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯା। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବା। ହାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହାରଣ ହିଁ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ହାରଣ ଲେବୀ ବଂଶ ଏ ସମସ୍ତ କରିବେ, ମୂଷା ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଠିକରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦେଲେ। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟିର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତୃତୀୟରେ ହାରଣଙ୍କର ସେଇ ଯଷ୍ଟିର ନାମ ଆଉ ଯଷ୍ଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ସେ 9:4 ପଦ ପଢିବେ, କେତେବେଳେ ଘରେ ପଢିବେ, ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହାରଣଙ୍କ ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି ଲେଖାଯାଏ। ହାରଣଙ୍କର ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ଯଷ୍ଟି ନୁହଁ, ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି, ଏକ ଫଳବାନ ଯଷ୍ଟି, ଏକ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ, ଏକ ଫଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଆତ୍ମିକରେ ଫଳବାନ ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ନା, ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ। ତା ପାଖରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସଦାସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳରେ ଫଳବାନ। ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଗଛ। ତାଙ୍କ ଘର ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭାଇ, ସେ ଭଉଣୀ, ସେ ବାପା, ସେ ମା ଆତ୍ମିକରେ ଫଳବାନ ଗଛ ଭାବରେ ଆମକୁ ନାମିତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଫଳବାନ ଯଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଖାଲି ଯଷ୍ଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲା ତାହା ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି, ଫଳବାନ ଯଷ୍ଟି, ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋହନ 1:12 ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର। ନାଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ନାମ, ଜିଜିକ 36:26 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଓ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆମ, ଏକ ନୂଆ ନାମ ହେଇଯିବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3:12 ଈଶ୍ୱର ନିଜର ନୂତନ ନାମ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଜିସାୟ 62:2 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାମିତ କରିବା। ଏକ ନୂଆ ନାମରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ନାମିତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସାଉଲ ପାଉଲ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ରାତି ସାରା ମାମୁଙ୍କ ଘରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘାଟିରେ ଅଟକି ଗଲେ, ସବୁକୁ ପାର କରେଇଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଘାଟିରେ ରଖିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଯାକୁବ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ମାମୁ ଲାବନଙ୍କ ଘରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, 4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିତାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଯାବକ ଘାଟିରେ ରାତି ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବ୍ଲେସ୍ ମି, ଓ ଲର୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ ମି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତୁମ ନାମ ଯାକୁବ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ସେଇ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ନାମ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ହାରଣଙ୍କର ମଞ୍ଜରିତ ଯଷ୍ଟି ପରି ଏକ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନାମ ହେଇଯିବ। ଏକ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଏକ ଫଳବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଏକ କାଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପରେ ଦେଖିବେ ଆମମାନେ ଏକ ପଲ୍ଲବିତ ଯଷ୍ଟି, ଏକ ପଲ୍ଲବିତ ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଅଙ୍କୁରିତ ହଉଥିବା ଯଷ୍ଟି ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହାରଣଙ୍କର ସେଇ ଯଷ୍ଟିର ନାମ କଣ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ
जाए से सब स्थान मानकर गोटे माने गोटे कौन गोटे भैल्यू बढ़ी गला था जो हारण की साधारण भाव में धरिकी बुलुथिले केतेबेले नेइकी जाउथिले तो तार तंबूर कोनसी स्थान रे रखी दउथिले कोनसी तंबूर ऊपर भाग रे रखी दउथिबे तो को कोण रे रखी दउथिबे तो साधारण भाव में व्यवहार करथिले किंतु से जस्टी कोन हला जी एक मूल्यवान हे गला से जस्टी सुवर्ण जागा मानकर थिबार स्थान रे स्थान पाई गला एक भैल्यू बढ़ी गला तार लेखा जाए लोक पुस्तक जेतेबेले देखिबे जे द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिंबिरी गछ लगा जाइतला वर्ष को वर्ष आसी मालिक खोजुची फल काई द्राक्षा क्षेत्र रे डिंबिरी गछ स्थान पाई गला माने चिंता करंतु एक अद्भुत विषय द्राक्षा क्षेत्र गोटे मूल्यवान डिंबिरी गछ सेठी लगा जाइछि आमको मध्य प्रभु कोन करछथि गोटे मूल्यवान स्थान रे रखिछथि कोथि पई फल फलिवा पई मालिक आसी देखुछि कौन है मालिक को पचारछि से गछ काहे की जगह ककर्मण्य करिकी रहइबो मु एते सुंदर भाव रे द्राक्षा क्षेत्र स्थान रे डिबिरी गछ लगेली फल फळु बोली किंतु फळुरी काटी दियो से कहउछन्ती प्रभु मालिक को कहउछन्ती आज्ञा ए वर्षटी छाडी दियो फल फळिले भल नले काटी देबा एक उपयुक्त एक मूल्यवान स्थान रे प्रभु आमान को रखुछन एक फलवान ख्रीष्टीय जीवन पाए एक आत्मिक रे वृद्धि पाए मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमानकर भैल्यू को प्रभु बढ़े दियंती सुवर्ण स्थान आमानकर हो जाए चिंता करंतु अनेक लोकंकर प्रभु कौन करिवे द्वितीय पितर पुस्तक तार 3 अध्याय 13 पद लिखा जाए प्रभु जेतेबेले जो माने प्रभु को सानिध्य भीतर रुहंती प्रभु को धरि रखंती प्रभु एक नुआ पृथ्वी एक नुआ आकाश मंडल रे स्थान देबे आमानकर स्थान एठी रुह आमानकर स्थान एक मूल्यवान स्थान लाजार जेतेबेले देखुछंती एक मूल्यवान लोकंको कोଳରେ जाईकी बसिछि धनी व्यक्ति देखुछंती प्रभु को कहउछंती प्रभु लाजार अब्राहम को कोଳରେ एक मूल्यवान स्थान को पळि जाइछंती मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमानकर स्थान एक मूल्यवान स्थान प्रभु आमान को से मूल्यवान स्थान रे रखिबा पई चाहंती आमान को प्रभु से मूल्यवान स्थान देवा पई चाहंती जहा कि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमानकर भैल्यू को आमने बढ़े की रखुछु ना भैल्यू को लेस कर दउछु अपव्यय पुत्र निजर भैल्यू को लेस कर देला निजर संपत्ति धर की चली गला निजर संपत्ति को कदाचार रे उड़े देला तार भैल्यू कोन हला डाउन हे की आसीला कोन से जाई की चाकरी मागिला चाकरी फाकरी किछि नै ताकू गोटे काम दिया गला घुसुरी मानकर स्थान देखंतु चिंता करंतु जे कि गोटे धनी व्यक्तिर पुत्र जहा घरे की खाद्यर अभाव नै जहा घरे की माने मूल्य मानकर चाकर मानकर खाद्य बळी पडुची ए प्रकार मूल्यवान स्थान रु गोटे घुसुरी मानकर स्थान को आसीछि अनुताप करूची मु जीवी मो बापांको पाखको कहबी बापा तुम पुओ हेबार योग्य नुह ईश्वरଙ୍କ विरुद्धरे एवं तुम्भ विरुद्धरे मु पाप करिछि एक मूल्य सदृश्य रख निजर भैल्यू को जानी पारिले से मोर स्टैंडर्ड केउठारे मु आज केउ स्थान रे पसिछि प्रभु आमान को निज संतान संततिर भैल्यू दैछन एक स्वर्गीय प्रजा भाव रे भैल्यू दैछंती आमानकर भैल्यू जिंदगी की लिखा जाए फिलिपियो पुस्तक 3 रो 20 पद लिखा हिची पाउल कहउछंती आम्भे मान तो स्वर्गर प्रजा अटु ए स्थान रे आमानकर कोनसी लेनदेन नाही आमान को प्रभु स्वर्गर प्रजा करछंती आमान को प्रभु तांकर पुत्रत्वर अधिकार दैछंती आमान ईश्वरकर संतान संतति अटु आमानकर भैल्यू अछि कि अनेक समय रे मनुष्य कोन करूची से घुसरी लोक मानक भीतर पसी जाउची तार भैल्यू को लेस कर दउची जे प्रकार की अविराम दाथन ए माने आसिले गौरव संतान मासे आसी की कहउछंती से माने विरोध करूछन ईर्ष्या करूछन से मानकर जस्ती को प्रभु बिल्कुल छुइले नाही सेही काठ को सेही काठ हेकी रही गले किंतु हारणकर जस्ती रो रूप बदली गला तार स्थान बदली गला तार नाम बदली गला एवं तार मूल्य भी बदली जाउची एक कष्ट हम माने प्राउड करबा पाउल कहले जदि
କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇ ସ୍ଥାନର ଭ୍ୟାଲୁ ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜର ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ବାଇବଲରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାଉଡ କରିବା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ଆୱାର ସିଟିଜେନସିପ ଇନ ହେଭେନ। ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସଟ୍ 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 ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ 10 ପଦ, ସେଇ ଗଣନା ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି। ଅନନ୍ତର ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସସା ଯେପରି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ। ଚିହ୍ନ ତାର କଣ ହେଲା? ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ତାର ରୂପ ବଦଳିଲା, ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲା, ତାର ନାମ ବଦଳିଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ରଖିବ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ। ଆଗାମୀ ପିଢି ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଖୋଲିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମା ଏଇଟା କଣ, ତୁମେ କହିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ମାନ୍ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯୋଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆରୋନଙ୍କର ଯଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଜୀବନ ଅଟେ, ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ଜୀବନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପଢିଦେବେ, 2 କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ପଢ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। 2 କରନ୍ତୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି, ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟରୂପ ଫଳକରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଚିଠି ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପଢାଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଚିଠି, ଗୋଟେ ଲେଟର ପରି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ପଢିବ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ମାନେ ଜଣେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ବାଇବଲ ଧରି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଇବଲ ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ପଢିବେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତିକି ପିତର ଯେତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲ, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମ ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଜାଣିଦେବେ ହି ଇଜ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପୁଲ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଯାକ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୋସ୍ପେଲ, ଆମମାନେ ଗୋସ୍ପେଲକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ସୁସମ୍ବାଦକୁ ପାଇଯିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛୁ କି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ପୁସ୍ତକ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୂଷା
କଣ କଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 8:18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ 5:16ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅଗୌରବ ହଉଛନ୍ତି। ଆରୋନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରଖାଗଲା। ଆଗାମୀ ପିଢି ତାହା ପଢିବେ, ତାହା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ ଯେ ଆରୋନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆରୋନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାର ଶୁଖିଲା ଜଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଫଳବାନ କରିବେ। ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ପରିବାର, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ବୋଲିରୁ, ଏମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 2:1 ଲେଖା ହେଇଛି, କଫରନାହୁମର ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗହଳି ପଡିଗଲା, ଚହଳ ପଡିଗଲା, ଜନରବ ହେଲା। ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ହଉଛି, ଜନରବ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଜାଗା ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଛାତ ଖୋଳିକି ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେବା ଦରକାର। ଜନରବ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଜନରବ ହେବାର ଅଛି, ପପୁଲେସନ ହେବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆରୋନଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ସାଧାରଣ ଜଷ୍ଟି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କଲେ, ଛୁଇଁଲେ। ଯିଏକି ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାତି ସାରା ସେ ଜଷ୍ଟି ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଜଷ୍ଟି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଠିନ ମନା ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଣିକି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର 11 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟି ତାର ରୂପ ବଦଳିଲା, ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଲା, ତାର ନାମ ବଦଳିଲା ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଏବେ ବି ଆମକୁ ପଢିଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ, ଉତ୍ସାହିତ ଆସେ। ଏବେ ବି ପଢିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ସତରେ ବୋଧେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଥିବା ଆରୋନଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି ହିଁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆରୋନଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ସଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ, ମୋର ସମାଜ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଏକ ପଲ୍ଲବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କଢେଇକି ନେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଚିହ୍ନ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆରୋନଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ବଡ କଠିନ ବିଷୟ ହେଉ, କାଠକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଛରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେତେ କଠିନ ଥାଉ, କାଠ ପରି ହେଇଥାଉ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ନିମିଷରେ ଫଳବାନ କରିଦେବେ। ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଫିଜିକାଲ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମୋ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମୋ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପିଲା ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଫଳବାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାର ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି କାଠ ପରି ଅଛି, ଶୁଖିଲା ପରି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ
ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ମୋର ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ, ମୋର ମୋର ପରିବାର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାରରେ ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ କରିଦିଅ। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ତୁମେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଫଳବାନ ଗଛ ବୋଲିକି ମତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ହଉ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ମୋର ପିଲାମାନେ ହଉ, ମତେ ଏକ ଫଳବାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଟୋପାଏ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୋଇଦେଲା ମୋର ପାପ ସବୁ। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୋଇଦେଲା ମୋର ସବୁ ପାପ। ମୋ ନାମ ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ, ମୋ ନାମ ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେ, ଦେଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୋଇଦେଲା ମୋର ସବୁ ପାପ। ହଜିଥିଲି ଦିନେ ମୁଁ ପାପର ଅନ୍ଧାରେ, ସାହା ନଥିଲେ କେହି ମୋର। ହଜିଥିଲି ଦିନେ ମୁଁ ପାପର ଅନ୍ଧାରେ, ସାହା ନଥିଲେ କେହି ମୋର। ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ରକ୍ଷା କଲେ ମତେ, ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ରକ୍ଷା କଲେ ମତେ, ଦେଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୋଇଦେଲା ମୋର ସବୁ ପାପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତରେ, ଗୋଟିଏ ଟୋପା ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳବାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆରୋଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ପରି ଏକ ପଲ୍ଲବିତ ଯଷ୍ଟି ହେଇକି ଆଗାମୀ ପିଢି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ରଦର ମିଖାଇଲ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ।